ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ حویلی کے بڑے آنگن میں شام کی دھیمی روشنی پھیل رہی تھی۔ درختوں کے سائے لمبے ہو رہے تھے اور حویلی کی دیواروں کے اندر ایک عجیب سا سکوت تھا، وہ سکوت جو طوفان سے پہلے کے چند لمحوں میں محسوس ہوتا ہے۔ منسا دادی کی گود میں سر رکھے بیٹھی تھی، آنکھوں میں نمی، دل میں اضطراب اور سانسوں میں بے ترتیبی۔ دادی کے جھریوں بھرے ہاتھ اس کے بالوں میں نرمی سے چل رہے تھے، جیسے وہ اس کی بے چینی کو اپنی انگلیوں میں سمیٹ کر ختم کر دینا چاہتی ہوں۔ آپ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہی؟ اس کی آواز لرزتی ہوئی نکل رہی تھی۔ مجھے کیوں اس انسان کے پاس بھیج رہی ہیں جس کے پاس جانے کا تصور بھی میرے لیے ناممکن ہے؟ مجھے بس اس حویلی میں رہنا ہے دادی، مجھے شہر کی بھیڑ میں رہنے کی عادت نہیں۔ وہ بچپن سے یہی دیواریں دیکھتی آئی تھی، یہی صحن، یہی ٹھنڈے فرش اور یہی محرابیں، یہی اس کا سکون تھے، یہی اس کی دنیا۔ دادی نے ایک گہری سانس لی اور نرم لہجے میں بولی، منسا، کیا تمہیں دادا کے فیصلوں پر اعتراض ہے؟ تم تو ہمیشہ کہتی تھی کہ جو وہ کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں، ان کا یہ فیصلہ بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ منسا نے آنکھیں کھول کر دادی کی طرف دیکھا، لیکن اس کے اندر کی جھنجھلاہٹ ایک لمحے کو بھی کم نہ ہوئی۔ دادی، میں بہت تھک چکی ہوں، مضبوط بننے کی اداکاری کرتے کرتے۔ ہر بار کہتے ہیں صبر کرو، برداشت کرو، لیکن میں کب تک؟ آپ لوگ مجھے اس کی طرف دھکیل رہے ہیں جس کے بارے میں کچھ جانتی تک نہیں۔ دادی نے پہلی بار نظریں چرائی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس وقت ان کا کوئی بھی جواب منسا کو تسلی نہیں دے سکتا۔ دل سے تو وہ خود بھی چاہتی تھی کہ ان کی پوتی اس حویلی سے دور نہ جائے، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ فیصلہ صرف جذبات کا نہیں، مجبوریوں کا بھی تھا۔ تو آپ ان کو کیا کہیں گی؟ منسا نے آہستہ مگر دکھ بھرے لہجے میں پوچھا۔ کہ آپ مجھے ان کے پاس بھیج رہی ہیں؟ کیوں؟ دادی نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ تمہارے دادا نے سارا معاملہ سوچ سمجھ کر طے کیا ہے۔ انہوں نے زرار سے کہا ہے کہ ان کے دوست کی پوتی نوکری کرنا چاہتی ہے، تم اسی بہانے شہر جاؤ گی۔ منسا چند لمحے انہیں دیکھتی رہی، پھر بے اختیار ہنس پڑی۔ اس کی پہچان ہی چھپا دی جا رہی ہے، اور وہ ہنسی جس میں طنز بھی تھا اور بے بسی بھی۔ تو اب میں ایک انجان لڑکی بن کر اس کے سامنے جاؤں گی اور پھر امید رکھوں گی کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگے؟ دادی، آپ کو لگتا ہے یہ اتنا آسان ہے؟ اگر اسے محبت ہونی ہے تو وہ اس انجان لڑکی سے ہوگی، منسا ابراہیم سے نہیں۔ ہوگی تو تجھ سے ہی، بس تو میری بات مان لے۔ کبھی کبھی محبت پہلے نہیں جتائی جاتی بلکہ وقت کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ منسا نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ جانتی تھی کہ اس لمحے بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ دادی کو منانے سے پہلے اسے اپنے دل کو منانا ہوگا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، دادی کے ہاتھ چھوٹ گئے۔ بغیر کچھ کہے وہ دبے قدموں سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں اندھیرا بڑھ رہا تھا، پردے ہلکی ہوا سے جنبش کر رہے تھے۔ وہ بستر پر لیٹی چھت کو گھورنے لگی۔ چھت پر لگے وہی نقش و نگار جنہیں دیکھتے ہوئے اس کا بچپن گزرا تھا۔ اسے ماں باپ کی موت کا وہ یہ دن یاد آ گیا جس نے اس کی دنیا بدل دی تھی۔ تب اس چھوٹی سی بچی کو دادا اور دادی نے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ اسی حویلی نے اسے محبت دی تھی، تحفظ دیا تھا، شناخت دی تھی، لیکن اس شناخت کے ساتھ ایک اور حقیقت بھی جڑی تھی، وہ حقیقت جس کا بوجھ آج تک اس کے دل پر تھا۔ بچپن میں اس کی منگنی طے کر دی گئی تھی اس کے تایا زاد زرار سے، جس نے ایک دن انا کی آگ میں آ کر سب کچھ بدل دیا تھا، جس نے اس رشتے کو اپنی ضد اور خاموشی میں دفن کر دیا تھا۔ منسا نے آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ میں کیوں جاؤں؟ آخر کیوں؟ وہ تو خود چاہتا تھا کہ یہ رشتہ ختم ہو جائے، پھر اب کیا رہ گیا؟ لیکن پھر دل کے اندر کہیں سے ایک آواز ابھری، اب کی بار تمہیں میرے سامنے جھکنا ہوگا۔ شہر کی سب سے بلند اور شاندار عمارت کی 25ویں منزل پر موجود چیئرمین آفس میں ایک پرجاتی سا سکون تھا۔ بڑے شیشوں کی دیواروں کے پار سارا شہر چھوٹا پڑ گیا تھا۔ اندر گہرے رنگ کے فرنیچر، سٹیل کی نفاست اور ایک ایسی خاموش طاقت تھی جو قدم رکھتے ہی انسان کو اپنی حیت بدلنے پر مجبور کر دیتی۔ منسا، جسے آج مس سوبی بن کر آنا تھا، ہاتھوں کی نرم لرزش چھپاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔
दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था जैसे वो पूरे कमरे में सुनाई दे रही हो। अपना असल नाम, अपनी पहचान सब पीछे छोड़कर एक नई शनाख्त ओढ़ना उसे अंदर से तोड़ रहा था। सामने ही कोट पैंट में मलबूस एक हैंडसम सा आदमी बैठा था जिसकी उम्र 30 के लगभग होगी। उसकी आंखें और बाल गहरे स्याह थे, शफाफ रंगत, मगरूर खड़ी नाक थी। वो कमरे में उस स्टाइल से बैठा हुआ था जैसे सारी दुनिया का मालिक वही हो। खड़ूस, बददिमाग, मगरूर। उसे देखकर ये 3 अल्फाज मनसा के जहन में उभरे थे और वो पलटने लगी थी। मिस सूबी रुके। अपने नए नाम और नई पहचान पर वो 2 पल के लिए रुक गई। दादा और पोते के दरमियान उसकी जात की नफी हो रही थी। अपने नए नाम पर उसे अंदर से चोट लगी। मिस सूबी, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगी कि आपकी फील्ड क्या है और इसमें आपने क्या महारत हासिल की है? दादा ने पहली मर्तबा किसी की सिफारिश लगाकर उसे यहां भेजा था। वो इस लड़की को कोई भी सीट देने को तैयार था। उसकी सेक्रेटरी भी यहां से कुछ महीनों की छुट्टी पर थी। उसकी गैर मौजूदगी में सूबी बेहतरीन ऑप्शन हो सकती थी। मिस सूबी, कुछ पूछा है मैंने? मनसा को तो जैसे उसकी आवाज आना बंद हो चुकी थी। इस वक्त वो अपने अंदर की जंग पर काबू पा रही थी। जरार सीट से हटकर उसकी तरफ बढ़ा और उसका हर बढ़ता कदम सूबी की जानिब ही था। सर, वो क्या आपको सिर्फ सिफारिश पर नौकरी तलाश करनी आती है? यहां आने से पहले क्या आपको इल्म नहीं था कि आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री में आ रही हैं? कुछ तो तैयारी करके आती हूं। वो दिल में बोली कि दादा दादी तो उसकी और ही तैयारी करवाते रहे। मनसा से सूबी बना डाला, उसकी जात ही खत्म कर दी, सिर्फ इस रिश्ते के लिए। क्या सारी कुर्बानियां इसे ही देनी थी? मैं कुछ पूछ रहा हूं मिस सूबी, क्या आप जवाब देना पसंद करेंगी? वो हम उसका लहजा इतना सख्त था कि उसका लहजा हल्काया। जबान है आपके पास या उसे भी बाहर ही छोड़कर आ गई हैं? वो गुस्सा था, बहुत गुस्सा। शायद वो सारा गुस्सा आज इस पर ही निकालना चाहता था। आई एम सॉरी सर। सर झुकाए आंसुओं को पीते वह बमुश्किल इतना ही कह सकी। ऊपर देखकर बात करें। लड़की उसका दिमाग खराब कर रही थी। शायद दादा ने भेजने से पहले इस लड़की की मालूमात लेना जरूरी नहीं समझी थी। बुरी तरह उंगलियां मरोड़ते, लब कुचलते उसने भीगी पलकें उठाकर जरार को देखा, जो उसकी आंखों में आंसू देखकर लम्हे भर को थमा था। जब्त से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। होंठों का रंग जैसे चेहरे से ज्यादा सुर्ख था। सुनहरी सुर्खी माइल आंखें, भीगी पलकें, सुर्ख छोटी सी नाक। वो किसी का भी ईमान डगमगा सकती थी। वो किसी को भी अपने सहर में मुब्तला कर सकती थी। मगर सामने जरार था। वो मुझे सारा काम आता है, मैंने बिजनेस पढ़ रखा है। पढ़ाई तो अच्छी कर रखी है, बस कॉन्फिडेंस की जरूरत है आपको। मेरी सेक्रेटरी के साथ 1 हफ्ता काम करना होगा ताकि उसके जाने के बाद आप उसकी सारी जिम्मेदारियां संभाल सकें। और एक बात याद रखें, मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है। वो हाँ में सर हिलाकर बाहर निकल गई। ये लड़की उसके दादा को बहुत खास थी। उसके कमरे से निकलते ही दादा ने कॉल करके उसकी खैरियत मालूम करना शुरू कर दी और ये भी कहा कि उसे भीड़ में रहने की आदत नहीं है, उसका खास ख्याल रखा जाए और कंपनी की तरफ से उसे मुकम्मल क्यूटी के मुताबिक कर दिया जाए। और उसकी जिम्मेदारी उन्होंने जरार के कांधों पर डाल दी थी। ठीक है दादाजी, मैं देख लूंगा। कॉल बंद होते ही उसने अपना सर रगड़ते हुए कहा, अजीब मुसीबत है, अब इस लड़की को पालना क्या मेरी जिम्मेदारी है? दफ्तर की फिजा आज दूसरे दिनों से ज्यादा घुटन भरी थी। हर तरफ तनाव, कच्ची कच्ची बदगुमानी और किसी बड़े तूफान से पहले वाली अजीब सी चुप छाई हुई थी। मनसा जो यहां सूबी बनकर आई थी, 2 दिन से खामोशी से काम सीख रही थी। उसके कदम अभी इस दुनिया में नए जमे भी न थे कि एक नई मुसीबत आन खड़ी हुई। जरार का चेहरा सख्ती से तन गया था जब उसने गुस्से से फाइल मेज पर फेंकते हुए कहा, मिस सूबी, वो फाइल कहाँ है? मैंने कल यहां रखी थी। मनसा ने बेबसी से दोनों हाथ उठा दिए। सर, मैं कितनी बार कह चुकी हूं, मुझे नहीं पता फाइल कहाँ है, मैंने हाथ तक नहीं लगाया। जरार की तेज आवाज कमरे में गूंज उठी। तुम क्यों मानोगी? जो मुआवजा लिया होगा। दादा भी पता नहीं कैसे कैसे लोगों पर यकीन कर लेते हैं। वो जैसे पत्थर की बन गई।
اس کی زبان گنگ ہو گئی تھی، آنکھیں نمی سے بھر گئی، مگر اس نے پلک جھپک کر ہر آنسو پینے کی کوشش کی۔ بھلا اسے یہاں آئے 2 دن ہوئے تھے، تو کیا یہ ضروری تھا کہ اس پر سارا الزام لگا دیا جائے؟ تم کیوں بھلا اعتراف کرو گی؟ اس کا معاوضہ جو لیا ہوگا۔ دادا بھی پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ وہ اپنی زبان سیکھ کر کھڑی تھی، آنکھیں بھرنے لگیں، لیکن اس نے زبان سے ایک لفظ نہ کہا، ورنہ اس کو اپنی اوقات یاد کراتی اور اس کی حیثیت ضرور یاد آ سکتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے کس وقت کا فائدہ اٹھا کر فائل چوری کرنا ضروری سمجھا۔ میری بہت امپورٹنٹ فائل کی قیمت تم چکاؤ گی۔ کیا مطلب؟ وہ جھکتا اس کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتا اسے کہنے لگا، پتہ لگ جائے گا کچھ دیر میں۔ وہ نہ ملی تو تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ دادا کو بے وقوف بنانے کی کوشش مت کرنا۔ اس کے ہاتھ سے اس کا موبائل چھینا جا چکا تھا۔ سر، مجھے یہ نکاح نہیں کرنا، پلیز مجھے جانے دیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں اس کمرے میں جان بوجھ کر نہیں آئی تھی، بلکہ آپ کی سیکرٹری نے ہی مجھے وہاں بھیجا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہاں کوئی امپورٹنٹ فائل پڑی ہے۔ 10 فائل کے بارے میں مجھے معلوم ہی نہیں۔ اس کو چوری کر کے بھلا مجھے کیا ملے گا؟ تم وہاں آئی کیسے تھی اور کیسے نہیں، اس بات کو اب چھوڑ دو۔ اب تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ اور اب مولوی صاحب تم سے جو بھی پوچھے اس کا ہاں میں جواب دینا۔ اگر انکار کیا تو تم پر مزید 4 الزام لگا کر اندر بھیج دوں گا اور ساری زندگی جیل میں سڑتی رہو گی۔ منسا کا غصے سے برا حال تھا، اس کا دل کیا اس شخص کے چہرے کا نقشہ بگاڑ دے۔ اوپر سے نکاح کا سن کر اسے ایک اور جھٹکا لگا۔ نہیں کر سکتی میں یہ نکاح، آپ میری دادا سے بات کروائیں۔ کون سے دادا؟ اس کے چہرے پر شاطر مسکراہٹ آئی۔ میرے دادا، وہی دادا جو آپ کے بھی بڑے ہیں۔ وہیں آپ کی حقیقت لگاؤں گی۔ جس کمپنی میں آپ کھڑے ہیں اس کے 50% شیئر میرے نام ہے۔ آخر آپ کی حقیقت سامنے آ ہی گئی مس منسا۔ مجھ سے پہچان چھپا کر تم اور دادا سمجھ رہے تھے کہ میرے دل میں اپنی جگہ بنا لو گی۔ اب وہی کام کرنے جا رہا ہوں جو دادا چاہتے تھے اور جس کام کے لیے تم یہاں آئی تھی۔ میرے سامنے زیادہ شریف بننے کی کوشش مت کرو۔ نکاح تو ہو کر رہے گا، نکاح کے بعد تم دادا سے بات کر لینا، شوق سے۔ یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ تھی جو اس کے خلاف کی گئی تھی۔ وہ آدمی شاید اس کی شناخت سے پہلے دن سے واقف تھا۔ آخرکار اسے یہ نکاح کرنا ہی پڑا۔ نکاح بہت بہت مبارک ہو میرے یار، آخرکار تم نے بھی شادی کر ہی لی۔ ویسے بھی مجھے امید تھی کہ تم اس طرح سے شادی کا فیصلہ کر کے مجھے سرپرائز دو گے، اس کے جگری دوست نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ سعد، زیادہ اوور ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب تمہارا کام ختم ہو گیا، جاؤ یہاں سے۔ اور ہاں، جو کام تمہیں میں نے کہا ہے وہ کل تک ہو جانا چاہیے۔ اوکے باس، آپ اپنی مسز کے ساتھ وقت گزاریں، میں چلا۔ جاتے جاتے سعد واپس آیا۔ زرار، اب تم نے اسے نکاح کر لیا ہے تو پلیز دادا کا احترام کرتے ہوئے ہی اس لڑکی کو عزت سے رکھنا۔ وہ لڑکی بہت معصوم سی ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی برا مت کرنا۔ میں نے کہا تھا نا تم سے کہ مجھ سے دور رہو، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ غور سے اس کی خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میں تو تمہارے اور دادا کے درمیان ایک چرخہ بن کر رہ گئی ہوں۔ اپنی مرضی اور خوشی سے نہیں آئی تھی، بلکہ دادا کے اصرار پر آئی تھی۔ سر سے دوپٹہ نہیں ڈھلکا تھا، وہ اس کی پرسنالٹی کی پہچان تھی۔ تم جانتی ہو، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارا نکاح ہوا ہے اور اب تم میری بیوی ہو، اس لیے اب تمہیں اسی گھر میں میرے ساتھ رہنا ہے، اور اس بات کو جتنی جلدی اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو گی اتنا اچھا ہے۔ دادا کے کہنے پر تم نے ان کے فیصلے کو مان ہی لیا ہے تو ان کے فیصلے کا احترام بھی کرو۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، صوفے سے 1 انچ بھی نہ ہلی، اور دادا کو کال کر کے ساری حقیقت بتا چکی تھی۔ وہ شخص بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے بڑے بے فکر انداز میں بیٹھا تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ میں کل ہی آ کر اس سے بات کرتا ہوں۔ بچے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، آج کی رات گزار لو، کل آ کر میں خود اس سے بات کروں گا۔ ساری رات وہ اسی صوفے پر اکڑ کر بیٹھی رہی۔ سردی مسلسل اس کے بدن میں اتر رہی تھی، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلنے کو بھی تیار نہیں تھی۔
आंखें जागी हुई, दिल थका हुआ और जहन परेशानी से बोझल, लेकिन फिर भी वो वहां से उठकर उस कमरे में नहीं जाना चाहती थी जिससे उसके निकाह का बोझ तल्ख याद की तरह जुड़ा हुआ था। ज़रार रात में 2 मरतबा बाहर आया। दूर से उसे यूं खामोशी से बैठे देखा, कंधे झुके हुए, आंखें सुर्ख और चेहरा बेरंग। फिर वो धीरे से वापस पलट गया। वो जानता था कि उसने अभी अगर करीब जाने की कोशिश की तो वो शायद उठकर मजीद दूर चली जाएगी। ज़रार को पहले दिन से ही दादा की फिक्र ने शक में डाल दिया था। वो लड़की कौन है? क्यों उसे देखकर उस बूढ़े का लहजा बदल जाता है? उसकी हर बात में एक अजीब सी नरमी क्यों आ जाती है? आखिरकार ज़रार ने वो काम कर ही लिया जो उसे पहले दिन ही कर लेना चाहिए था। उसने दादा से छुपकर इस लड़की के बारे में तफसीली मालूमात निकलवाई। जब कागजात मेज पर रखे गए और उसने उन पर नाम लिखा पढ़ा, मनसा इब्राहिम, तो ज़रार की आंखें लम्हे भर के लिए खाली हो गई। उसे लगा जैसे ज़मीन उसकी कदमों के नीचे से सिरक गई हो। वो खामोश खड़ा रहा, फिर चेहरे पर एक गहरी सांस के साथ हकीकत को कबूल करने लगा। 2 दिन में वो जिस जहानत और खूबसूरती से मुतासिर हो चुका था वो सब इत्तफाक नहीं था। वो लड़की वाकई मुख्तलिफ थी और अब इसे पता चला कि वो क्यों। वो इसकी मंगेतर थी और अब इसकी बीवी भी। और सच कहा जाए तो दिल में जो बेचैनी, जो अनजानी कशिश उसने 2 दिन में महसूस की थी, वो सब किसी लिखे हुए रिश्ते का असर था जिसे उसने कभी संजीदगी से लिया ही नहीं था। दूसरी तरफ मनसा ने सारी रात ना सोई और ना रोई थी, बस खामोश रही, जैसे खामोशी ही उसका वाहिद सहारा रह गई हो। ज़रार का दिल 2 लम्हों में टूटता, झड़ता और फिर जोड़ जाता। वो उसे बेयारो मददगार सर्दी में बैठा देखकर अंदर बुलाना चाहता था, लेकिन जानता था कि वो नहीं आएगी, वो उससे बात तक नहीं करेगी। अगली सुबह जब सूरज पूरी तरह भी ना निकला था, दादा और दादी घर के दरवाजे पर आ खड़े हुए। दादी मनसा को देखते ही खुद को रोक ना पाई। मनसा भागकर उनकी गोद में सर रखकर रोने लगी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, पूरे वजूद में लर्जा तारी था। वो मंजर ऐसा था कि चंद लम्हों के लिए ज़रार की सांस भी रुक गई। वो उसकी आंखों से हट नहीं सका। वो आंसू इसे अंदर तक जला गए। दादा की गरजदार आवाज ने माहौल की खामोशी का सीना चीर दिया। तुम्हें इस हरकत का जवाब देना होगा ज़रार। ज़रार ने निकाह झुका दी। दिल में बेबसी की आग जल रही थी। दादा ने तेज लहजे में आगे कहा, पहले तो तुम इस बच्ची को मानने को तैयार नहीं थे। तुमने तो कभी इसके वजूद को अहमियत तक नहीं दी। ज़रार के दिल में दर्द सा उठा। वो चाह कर भी कह ना सका कि मैंने इसे देखा ही नहीं था। मुझे लगा था कि वो देहात की कोई सादा अनपढ़ सी लड़की होगी जो मेरे साथ नहीं चल सकेगी। दादा बोलते रहे, अब फैसला वो करेगी। निकाह कोई मजाक नहीं होता जिसे तुम दोनों अपनी मर्जी से झुठला दो। दादी ने भी पहली बार गुस्से में सर झुका लिया। हमने तुम्हें सिर्फ ये कहा था कि बच्ची को सीखने का मौका दो, इसे समझे, लेकिन तुमने तो इसे डराकर जबरदस्ती निकाह कर लिया। ज़रार का हलक खुश्क हो गया। अगर हकीकत दादा जान चुके होते तो हमें बताते। दादा की आंखें चमकी। तुमने इतना बड़ा फैसला करके हमें सोच में डाल दिया है। चंद लम्हे खामोशी छाई रही, फिर मनसा ने धीरे से चेहरा उठाया। आंखों के किनारों पर आंसू चमक रहे थे। आवाज लड़खड़ा गई, दादा मैं वापस जाना चाहती हूं। आपके हुक्म पर बगैर कुछ कहे यहां आई थी, लेकिन अब मैं वापस जाना चाहती हूं। ज़रार ने फौरन कहना चाहा, लेकिन मनसा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। दादी बात करना चाहती थी, मगर दादा ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। अगर बच्ची ये चाहती है तो ठीक है, तुम्हें पूरा वक्त मिलेगा। जो तुम फैसला करोगी वही माना जाएगा। ये कहकर दादा ने फैसला उसके हाथ में थमा दिया। ज़रार की आंखों में बेचैनी भड़की। वो आगे बढ़कर बोला, लेकिन मैं तलाक नहीं दूंगा। निकाह मैंने किया है और निकाह मेरा फैसला है। मनसा ने पलट कर भी नहीं देखा। उसने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर दादा दादी के साथ वापस जाने का फैसला कर लिया। सारी हवेली में जैसे कोई अंधी आग भड़क रही थी, मगर सबसे ज्यादा वो खुद इस आग में जल रहा था, अकेला, तड़पता हुआ, बेचैन। मनसा के जाने के बाद से वो हर लम्हा अपनी ही गलतियों के धुएं में घुट रहा था।
वो 2 मर्तबा हवेली तक भी गया, लेकिन हर बार जवाब वही मिला, बीबी किसी से मिलना नहीं चाहती। और इस इनकार ने उसकी अना के साथ साथ उसके दिल को भी जख्मी कर दिया था। आज भी वो ये तय करके आया था कि मनसा को सच बताएगा, माजरत करेगा, उसे मनाएगा, कम से कम देख लेगा कि वो ठीक तो है। मगर जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, वफादार मुलाजिम भागता हुआ उस तक पहुंचा। साहब, कुछ लोग आए हैं छोटी बीबी को देखने, शायद रिश्ते वालों में से हैं। उसके बाकी लफ्ज जरार के कानों तक पहुंच ही ना पाए। बस एक लफ्ज ने आग भड़का दी थी, रिश्ता। कमरे की हवा जैसे लम्हे भर को जल उठी। वो आंधी की तरह आगे बढ़ा कि कदमों की धमक पूरे हॉल में गूंजती चली गई। जैसे ही वो दरवाजे में पहुंचा, अंदर बैठे अजनबी खानदान की औरत ने मनसा को देखते हुए दादा दादी के सामने नहायत नरमी से कहा, बेटी तो बहुत प्यारी है, अगर पसंद आई तो अगले जुम्मे को। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही वो आवाज गूंजी जिसने पूरे घर का खून जमा दिया। आज भी उसे हकीकत पता ना चलती अगर उसके वफादार मुलाजिम ने खबर ना दी होती कि छोटी बीबी को देखने कुछ लोग आ रहे हैं। बीवी है ये मेरे निकाह में है, किसी की मंगेतर नहीं हो सकती, मैं मरा नहीं हूं अभी। वो अल्फाज नहीं, सूर था जो वहां पर मौजूद तमाम नफूस के कानों में उंडेला गया था। और अब के खामोश बैठी लड़की की आंखों में जैसे मुस्कुराहट आई थी। होंठ हनूस साकित और मुकफिल थे। उसे देखकर कहीं से पता नहीं चलता था कि उसकी आंखें मुस्कुरा रही हैं। अगले ही पल मुस्कुराहट ओझल हो चुकी थी। मगर दादी इस लड़की को बचपन से जानती थी। वो आईने से ज्यादा इसे देखती रही थी। वो इसकी एक एक हरकत को नोट कर रही थी और उसकी मुस्कुराहट को भी, जो उनको अंदर तक खंजर की तरह लगी थी। अगर ये तुम्हारे निकाह में थी तो यहां पर हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए क्यों बुलाया गया? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। वो अब दादी की तरफ मुतवज्जो हुई थी। वो तो अपनी पोती की जिद के आगे हार मान चुकी थी। पहले वो कभी भी इतनी जिद्दी नहीं थी, उनकी हर बात मान लिया करती थी, लेकिन आजकल वो अपनी मनमानी करने लगी थी। आपने मुझे जलील करने के लिए यहां पर बुलाया था। वो औरत अब गुस्से से खौल रही थी। छोड़ो मेरे बेटे को। अब कि वो दोबारा उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। आपके बेटे की जुर्रत कैसे हुई मेरी बीवी के पास बैठने की, इसे देखने की? और आपकी जुर्रत कैसे हुई किसी और के नाम का सुर्ख दुपट्टा इसके सर पर डालने की? वो मेरी बीवी है, मेरी मलकियत। उसकी आवाज में वो बोल नहीं रहा था, वो गुर्रा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में शेर की आवाज गूंज रही है और तमाम मासूम जानवर लब दबाकर बैठ गए थे। जरार का हाथ उसकी गर्दन तक गया था। वो उसकी गर्दन को इस कदरे जोर से दबा रहा था कि हड्डी चटकने की आवाज आई थी। दादी और वो औरत उस मर्द को छुड़वा रही थी। उसके बच्चे परेशानी से यहां वहां देख रहे थे। कभी वो इस लड़की को देखते जो दुपट्टा लेकर शाने बेनियाजी से टांग पर टांग रखे अब जूस के घूंट भर रही थी, और कभी वो कमरे के वस्त में होती अजीब और गरीब जंग को देखते जिसमें 2 औरतें उनके बाप को दूसरे मर्द से छुड़वा रही थी। उस आदमी ने अपने हाथ जोड़े थे और फिर जरार ने अपने घुटने से उसकी नाव के नीचे जरब लगाई थी और वो बिलबिलाकर फर्श पर गिरा। गेट लॉस्ट। दादा भी इस लड़की की बातों में कैसे आ गए? वो इन लोगों को आने की दावत कैसे दे सकते थे? क्या वो जानते नहीं थे कि वो उनके पोते की बीवी है? उसने रुख मोड़ते हुए कहा था। उसका गुस्सा यूं बिलबिलाना तंग कर रहा था। तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है मिस्टर जरार? वही तो किया जो तुम करने आए थे। तुम मेरे साथ की नफी कर रहे थे, मैंने तुम्हारी जात की नफी कर दी। खुद की बारी आई तो बुरा लगने लगा। वो उसकी आंखों में देखने लगा जो इस वक्त खत्म हो चुका था। वो मेज पर जूस रखकर वापस जाने लगी तो जरार ने हाथ थाम लिया। तुम्हें बहुत अपनी मनमानी करने दी, अब और नहीं। और अब दादा को बता दीजिएगा, वो इसे ढूंढ नहीं पाएंगे। वो उसे जबरदस्ती खींचते हुए ले गया। वो चीखती चिल्लाती रही, लेकिन दादी ने भी ना रोका। जितनी मनमानी करने पर वो आ चुकी थी, उसका यही हल था। वो लड़की अब गुस्से में अपना घर खुद तबाह कर रही थी। कल तक उन्हें जरार गलत लगता था, लेकिन आज वो गलत थी। गाड़ी में फेंकते हुए वो गाड़ी चला रहा था। वो गाड़ी में बस खिड़की से बाहर देख रही थी।
چہرہ سخت، آنکھیں پتھر، مگر دل کے اندر ایک عجیب سا درد، جیسے کچھ جل رہا ہو مگر دھواں باہر آ ہی نہیں رہا۔ زرار کی انگلیاں اسٹیئرنگ کو اتنے زور سے جکڑے ہوئے تھی کہ جیسے وہ اسے توڑ دینا چاہتا ہو۔ خاموشی گاڑی کے اندر ہتھوڑے کی طرح گونج رہی تھی۔ اچانک اس نے رخ موڑ کر اسے دیکھا، نگاہوں میں غصے سے زیادہ تڑپ تھی۔ اب کیوں آگ لگ رہی ہے تمہیں؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی طنز تھی۔ زرار نے گاڑی روک دی، اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ کر بولا، بیوی ہو میری، کوئی تمہیں ہاتھ لگا کر بھی دیکھے گا نا، میں پوری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ محبت کرنے لگا ہوں تم سے، ڈیم اٹ، یہ بات تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اسے ایک لمحے کو سانس رکتی محسوس ہوئی۔ محبت؟ وہ شخص جو اس کی شناخت تک ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، سن کر اچھا لگا، لیکن تمہیں وہ سارے لمحے بھگتنے ہوں گے، وہ لمحے جب تم نے میری ذات کی نفی کی، جن کی وجہ سے دادا نے میری شناخت بدل کر مجھے تمہارے پاس بھیجا۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی اچانک کی یہ محبت تمہیں ہو کیسے گئی؟ زرار نے ایک لمبی تھکی ہوئی سانس بھری۔ اس کے لہجے کی تھکن میں سچائی کا بوجھ تھا۔ آئی ایم سوری، میں نے تمہیں تکلیف دی، تمہارا دل توڑا، میں مانتا ہوں، مگر اب آگے کی زندگی بہت اچھے طریقے سے گزر سکتی ہے۔ تم بس تھوڑا مجھے سنبھالنے کا موقع دے دو، تمہاری ہر خواہش، ہر ضد، ہر جنون، سب مانوں گا میں۔ وہ کچھ نہ بولی، بس گاڑی سے اتری اور سیدھی اندر چلی گئی۔ زرار نے اسے روکنا چاہا لیکن پھر خاموش ہو گیا۔ شاید اسے وقت دینے میں ہی بہتری تھی۔ رات گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ وہ منسا اپنے کمرے میں کھڑے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، جسے کسی جواب کی تلاش ہو۔ کافی دیر بعد وہ بیڈ پر بیٹھی، پھر لیٹ گئی، پھر کروٹ بدلی۔ نیند جیسے دور کہیں بھاگ گئی تھی۔ ماضی، تلخیاں، اس کی باتیں، اس کا غصہ، اس کا اعتراف، سب اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ دوسری طرف زرار اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، تھکن سے چور، مگر پھر بھی اس کی نیند اتنی ہلکی تھی کہ دروازے کی ہلکی سی چرچراہٹ سے بھی وہ جاگ سکتا تھا۔ مگر آج شاید وہ واقعی تھک چکا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھا، بے خبر، بے پرواہ، مگر دل کے کسی کونے میں اس کے خیالات سے جڑا ہوا۔ منسا ابھی بھی چھت کو گھور رہی تھی کہ اچانک دھڑام کی آواز آئی۔ چھت سے کوئی بلی چھلانگ مار کر عین اس کے پلنگ کے پاس آ گری۔ بلی کی چمکتی ہوئی آنکھوں نے اسے جیسے کاٹ لیا ہو۔ دل میں خوف کی ٹھنڈی لہر اتری۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ بلی ہلکا سا آگے بڑھی تو وہ سہم کر پیچھے ہٹی، پھر بے اختیار اس کی نظریں دوسرے کمرے کے دروازے پر گئیں۔ وہ جو وہاں سو رہا تھا، جو دن بھر اسے لڑتا رہا، جو اس پر چڑھتا رہا، پھر اس پر حکم چلاتا رہا، لیکن جس کے بازوؤں کے سائے میں اسے ہمیشہ عجیب سا سکون ملا۔ ڈری ہوئی سانسیں لیتے وہ اٹھی، چپل تک نہیں پہنی، ننگے پاؤں دبے دبے قدموں اس کے کمرے تک پہنچی۔ دروازہ آہستہ سے کھولا۔ اندر اندھیرا تھا مگر اس کے سایہ دکھائی دے رہا تھا۔ پھیلے بازو، سانسوں کی مدھم آواز۔ بے خبر سونے والا وہ شخص جو دن بھر شعلہ بنا رہتا تھا، وہ اس کے بازو کو ہلکا سا چھوتے ہوئے اس پر اپنا سر رکھ کر کروٹ کے بل لیٹ گئی۔ اس کی پشت زرار کے سینے سے ٹک گئی۔ خوف جیسے آہستہ آہستہ پگھلنے لگا اور پھر اس کی کمر کے گرد ایک مضبوط بازو لپٹ گیا۔ آہستہ سے اپنے اندر اس کی خوشبو اتاری، جیسے اسے اپنے حصار میں لے رہا ہو۔ وہ چونکی نہیں، بلکہ اس حصار میں اسے کچھ ایسا احساس ملا جسے وہ برسوں سے ترس رہی تھی۔ مان، تحفظ ہونے کا احساس۔ زرار نے آنکھ نہیں کھولی مگر وہ جاگا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تو اسے خود سے دور دھکیل سکتا تھا، لیکن اس نے بس ایک لمحے کے لیے اپنی گرفت مضبوط کی اور پھر اس کے ماتھے کے پاس سر رکھ کر سو گیا۔ صبح فجر سے پہلے خطرے جیسی روشنی کھڑکی سے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ زرار کی آنکھ کھل گئی، وہ لمحے بھر کو ساکن رہ گیا۔ اس کی بیوی اس کے سینے میں سمٹی ہوئی، اس کے بازو کے اندر، جسے دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ۔ ایک نرمی اس کے چہرے پر اتری۔ وہ آہستہ سے اس کے چہرے کے گرد بکھرے بال سمیٹنے لگا، پھر اس کی پیشانی پر ہلکی سی محبت بھری مہر ثبت کی۔ اس لڑکی نے اس کی زندگی میں آ کر اس کے خیالات بدل دیے تھے۔ اب اس کے دل کی سلطنت کی اکیلی ملکہ تھی۔ اسی لمحے منسا کی پلکیں لرزی،
आंख खुली तो खुद को इससे इतने करीब देखकर वो लम्हे भर को जैसे बेबस रह गई। रात का मंजर याद आया, वो बिल्ली, इसका खौफ, उसका भाग कर आना। वो शर्मिंदगी से खिसकी और धीमी आवाज में बोली, सॉरी, रात बिल्ली की वजह से मैं यहां आकर लेट गई थी। जरार ने उसकी आंखों में देखकर बहुत आहिस्ता, बहुत संजीदगी से कहा, अच्छा किया, तुम जहां भी डरोगी मेरे पास ही आओगी। 2 दिन हो चुके थे। 2 दिन से मनसा उसे मुकम्मल नजरअंदाज कर रही थी। जरार हर लम्हा ये नजरअंदाजी बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन ये बर्दाश्त अब उसके लिए अजियत की सूरत इख्तियार कर रही थी। वो उसके सामने आती तो यूं रुख फेर लेती जैसे वो इसकी जिंदगी में मौजूद ही ना हो। वो बोलता तो वो चुप रहती, वो करीब आता तो आंखें झुकाकर दूसरे रुख मुड़ जाती। उसके बावजूद जरार ने एक लफ्ज भी सख्ती का नहीं कहा। वो बस खामोश रहा, क्योंकि वो जानता था कि उसके दिल में अभी तक तलखियां, खौफ और दुख जमा है। लेकिन आज हद हो गई थी। आज अचानक वो लाउंज में आई तो जरार ने पहली बार उसके चेहरे पर वाज़ेह तासुर देखा। नाराजी, सख्त नाराजी। वो जैसे उसे देखकर मजीद उखड़ जाती, जैसे उसकी मौजूदगी इसे तंग कर रही हो। जरार ने उसके सामने आकर कहा, क्या कर रही हो तुम? क्यों खुद को और मुझे यूं तकलीफ दे रही हो? मनसा एक लम्हे को उसे देखने लगी, फिर निगाह फेर ली। उसका ये अमल जरार के जब्त को चीर कर रख गया। वो धीरे से उसके करीब आया, आवाज भराई हुई थी, क्यों कर रही हो ऐसे? तुम जानती हो मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता। मनसा का सीना हौले से ऊपर नीचे होने लगा, मगर वो खामोश रही। जरार ने गहरी सांस ली, टूटे लहजे में बोला, ये चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे लिए तड़पूं? तो सुन लो, मैं हर पल तड़प रहा हूं, इस हद तक कि कभी कभी दिल करता है मैं अपने घुटनों पर बैठकर तुमसे प्यार की भीख मांगू। उसके अल्फाज मनसा के दिल पर बिजली बनकर गिरे, मगर वो फिर भी जबान से कुछ न कह सकी। जरार ने थके हुए हाथ से टेबल पर रखी चाबियां उठाई और लंबी सांस लेता बाहर निकल गया। वो सुबह से दफ्तर में भाग दौड़ करता रहा था और अब रात गए घर लौटा था, सिर्फ इस उम्मीद पर कि शायद आज मनसा उसे एक नजर देख ले। उसकी थकन लफ्जों से ज्यादा उसके चेहरे पर लिखी हुई थी, मगर उसकी बीवी इसकी एक झलक तक देखना नहीं चाहती थी। गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी, लेकिन जरार का जहन कहीं और खोया हुआ था। वो बार बार अपने आप से पूछ रहा था, आखिर मुझ में कमी क्या रह गई है? क्या मैं उसे सुख और एतमाद नहीं दे पाया, या उस निकाह का बोझ अभी तक उसे भारी लग रहा है? कब उसका ध्यान भटका, कब उसने गाड़ी तेज की, उसे एहसास ही ना हुआ। सड़क के किनारे एक मोड़ आया और अगले ही लम्हे गाड़ी एक जोरदार धमाके से दरख्त से जा टकराई। शीशे के टूटने की आवाज, धुआं और फिर एक तवील खामोशी। होश आया तो उसे कुछ अधूरी आवाजें सुनाई दे रही थी। सर भारी हो रहा था और बाजू में दर्द था। फिर उसने एक नरम सा लम्स महसूस किया, किसी ने उसका हाथ मजबूती से थामा हुआ था। उसने आहिस्ता से आंखें खोली। सामने मनसा थी, चेहरा आंसुओं से तर, होंठ कपकपाते हुए, आंखों में खौफ और मोहब्बत के मिले जुले रंग। वो उसे बस देखकर रह गया। वो रो रही थी, शदीद टूट कर, और वो पगली उसे जुदा होने की बातें करती थी। आपने, उसकी आवाज रुंध गई, आपने अपनी सजा से इतनी जल्दी हार मान ली? फिर आपको कुछ हो जाता तो क्या होता? जरार ने कमजोरी के बावजूद आह भरी, फिर छत को देखते हुए बेहद संजीदगी से बोला, कुछ होता तो तुम उस खीरे जैसे लड़के से शादी कर लेती जो तुम्हारे आसपास घूमता रहता है। ये कहते ही वो खामोश हो गया, लेकिन मनसा का रद्द-ए-अमल गैर मुतवक्को था। वो फूट फूट कर रो पड़ी, ऐसे जैसे दिल के अंदर सारे जमा गम, खौफ, सारे एहसासात एक लम्हे में ही बह निकले हों। मैं, वो सिसकियां रोकते हुए बोली, मैं आपके सिवा किसी से शादी नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूं। जरार ने हैरान होकर पूरी आंखें खोल दी। कमरे की फिजा जैसे साकित हो गई, वक्त रुक गया। ये लफ्ज मोहब्बत और मनसा ने कभी जबान पर नहीं लाया था, आज उसकी आंखों के सामने बह निकला था। वो उसे देखता रह गया जैसे यकीन ही ना आ रहा हो। मनसा ने अपना चेहरा झुका लिया। इजहार मोहब्बत के बाद
वो पूरी तरह खामोश हो गई, जैसे अपने बोले हुए अल्फाज से खुद भी घबरा गई हो। घर वापसी पर भी वो ज़रार के सामने आने की हिम्मत ना कर पाई। दादा दादी के पीछे छुपती फिर रही थी। ज़रार उसे ढूंढता तो वो फौरन किचन या लॉन का रास्ता पकड़ लेती। चेहरा लाल, नजरें झुकी हुई, जैसे अब मोहब्बत जाहिर होने के बाद वो खुद को उसके सामने ला ही नहीं सकती थी। उसे सच में एहसास हुआ था कि वो कैसी बेरहमी कर रही थी उस शख्स से जो उसकी एक नज़र के लिए पूरी रात जागा रहा था, जिस शख्स का ख्वाब वो बचपन से देखती आई थी। वो आज उसी के सामने, उसी के पास खड़ा उसका नाम ले रहा था। ज़रार ने भी उसे मौका देना चाहा। वो दादी के पीछे छुपती, दादा से बात करने को बहाने बनाती और वो बस दूर से उसे देखता रहता, जैसे उसके दिल पर मनसा की हर झिझक, हर लर्जिश, हर खामोशी एक नई कैफियत लिख रही थी। वो सुबह से उसे नजरअंदाज किए फिर रही थी। कभी दादी के पीछे छुप जाती, कभी फोन पकड़कर यूं जाहिर करती जैसे किसी से बात कर रही हो, कभी किचन में बर्तन टकराते, कभी रसोई में कुछ तलाश करने का ड्रामा करती। हालांकि उसे पता था ज़रार हर जगह उसे देख रहा है। ज़रार लाउंज के दरवाजे से टेक लगाकर उसे देख रहा था। इतना साफ महसूस हो रहा था कि वो जानबूझकर छुप रही है। बिलाखिर वो चलते हुए उसके सामने आया। आवाज भारी थी मगर गुस्से से ज्यादा उसमें बेबसी थी। तुम मुझसे छुपती क्यों फिर रही हो? मनसा ने चौंक कर देखा और फौरन नजरें झुका ली। नहीं तो मैं कहाँ छुप रही हूं? ज़रार ने एक भरा हुआ थका सा कहकहा लगाया, वो कहकहा जिसमें हंसी कम और दुख ज्यादा हो। नहीं तो सच में मैंने खुद देखा है, कोई बीमार हो तो उसे ऐसे सताते नहीं, आ लगती है। उसने बात जानबूझकर चोट देने वाले अंदाज में की। वो उसे तंग कर रहा था। मनसा ने होंठ सख्त भींच लिए। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ? ज़रार उसके एक कदम और करीब आया। सब कुछ करके अब खुद अनजान बन रही हो? भूल गई वो लम्हा जब तुमने बिस्तर पर पड़े बीमार पर तरस खाकर इजहारे मोहब्बत किया था? वो घबरा कर हंसती थी। साफ था कि वो उस रात की बात याद कर रहा था। वो रात जब खौफ से, प्यार से टूट कर उसने कहा था, मैं आपके सिवा किसी से शादी नहीं करना चाहती, मैं आपसे मोहब्बत करती हूं। उसे वो लम्हा याद आते ही दिल जोर से धड़कने लगा। उसने नजरें चुराकर आहिस्ता से कहा, वो तो बस उस वक्त आप जख्मी थे। ऐसे जज्बात में कभी भी किसी को भी हमदर्दी हो सकती है। ज़रार की आंखों में खतरनाक सी चमक उतरी। हाँ, तो अब यह भी पता लगवाना पड़ेगा कि वो हमदर्दी थी या सच्चाई। अब तो सब कुछ पता लगवा लेते हैं, ये भी पता लगाए हमदर्दी थी या सच्चाई। अच्छा ऐसा है क्या? मेरी आंखों में देखो। कमर से खींचकर उसे अपने करीब कर चुका था। तुम्हारी आंखें सच बोल रही हैं, इजहार भी मैं करवा लूंगा। आज तुम हमारे कमरे में आ जाना। डॉक्टर ने कहा है मरीज को तंदुरुस्त होने के लिए दवा की जरूरत है, तो तुम तो मेरे लिए दुआ भी हो और दवा भी। वो कदम कदम बढ़ाता उसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। वो पीछे हुआ मगर उसकी गिरफ्त अभी भी इसके हाथों पर थी। आज रात हमारे कमरे में आ जाना। मनसा पल में साकिन रह गई। ज़रार ने आंखें नीम बंद करते हुए कहा, डॉक्टर ने कहा है मरीज को तंदुरुस्त होने के लिए दवा की जरूरत है, और तुम तो मेरे लिए दुआ भी हो और दवा भी। ये कहते उसके लहजे में वही मान, वही शिद्दत थी जो मनसा को अंदर से बेहद नरम कर जाती थी। मनसा का दिल जैसे सीने में पिघलता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ देखे, क्या कहे, कैसे इनकार करे या करे भी। उसकी खामोशी ज़रार के लिए जवाब थी। उसके कदमों में हल्का सा लर्जिश देखकर मुस्कुराया। भागने की जरूरत नहीं मनसा। वो उसके माथे के बहुत करीब आकर रुका। मैं वो मर्द नहीं हूं जो अपनी बीवी को खौफ में रखकर रखना चाहे। मैं चाहता हूं तुम मेरी तरफ खुद आओ, अपनी मर्जी से, अपने दिल से। मनसा ने पलकें झुका ली। दिल की धड़कन अब किसी और ही राग में थी। ज़रार ने उसके हाथ जोड़े, ये सोचकर कि उसकी आज़ादी इसकी एतमाद को तोड़ेगी नहीं बल्कि मजबूत करेगी। हम यहां क्यों आए हैं? मनसा ने कदम अंदर रखते ही हैरत से चारों तरफ देखा। मॉल की रोशनियां आंखों में चुभ रही थी और इतनी भीड़ में उसे
سب سے زیادہ زرار پر حیرت تھی۔ وہ جو بیمار تھا، وہ جو 2 دن پہلے بستر سے اٹھ نہیں پا رہا تھا، وہ جو اس کے ایک نظر نہ ملانے پر تڑپ جاتا تھا، اب بڑے آرام سے اسے ساتھ لے کر مال میں گھوم رہا تھا۔ زرار نے نظریں سامنے رکھتے ہوئے جواب دیا، کچھ ضروری شاپنگ کرنی ہے۔ منسا نے بھویں چڑھائی، ایسی کون سی ضروری شاپنگ ہے جو آج ہی کرنی تھی؟ ڈاکٹر نے منع کیا تھا آپ کو زیادہ چلنے سے، آپ کی حالت۔ زرار نے اس کی بات کاٹ دی، لڑکی، دادی تمہاری طرح بے وقوف نہیں ہے، انہیں میری سمجھداری پر پورا یقین ہے۔ وہ بات کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور منسا اس کے پیچھے چھوٹی چھوٹی رفتار میں چلنے لگی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے، مگر پھر بھی دل میں گھبراہٹ سی تھی۔ زرار، آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو۔ وہ رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، دادی نے اجازت دی ہے، اور تمہیں پتا ہے ان کے حکم کے بغیر ہم دونوں پانی بھی نہیں پیتے۔ منسا نے لب بھینچ لیے۔ وہ ہر بات میں ایسے خود اعتمادی ظاہر کرتا جیسے اسے کسی چیز کی پرواہ نہ ہو، لیکن اس کے لہجے میں ہمیشہ مان ہوتا تھا کہ منسا بولتی بھی تو کیا۔ چند قدم کے فاصلے پر ایک بڑا سا برائڈل بوتیک تھا۔ زرار وہیں جا کر رکا۔ یہاں؟ منسا کی آواز واقعی حیران تھی۔ ہاں یہاں، وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولا، ہم تمہارے ولیمے کا ڈریس لینے آئے ہیں۔ منسا تھم سی گئی۔ ولیمہ؟ اس کا دل دھک سے رہ گیا، جادو کی طرح پورا جسم ساکت ہو گیا۔ کیا ہوا؟ زرار نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ ولیمہ نہیں کرنا؟ وہ آہستہ سے بولی، نہیں مطلب کرنا ہے، لیکن ابھی آپ ٹھیک بھی نہیں ہوئے، اتنی جلدی کیوں؟ زرار نے اس کا جملہ پورا نہیں ہونے دیا۔ اللہ کو مانو لڑکی، ہماری شادی کو 6 مہینے ہونے والی ہیں، اور تم کہہ رہی ہو جلدی کیوں؟ وہ صرف حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شادی ان دونوں کی مرضی کے بغیر ہوئی تھی، حالات نے بہا کر نکاح کے بندھن میں باندھ دیا تھا، اور شاید اسی لیے وہ ولیمے کی بات کرنے سے ہمیشہ کتراتی رہی۔ لیکن زرار، وہ تو جیسے اس رشتے کو اپنے دل میں مکمل جگہ دے چکا تھا۔ میں چاہتا ہوں ہمارا ولیمہ خوب دھوم دھام سے ہو، وہ پورے اعتماد سے بولا۔ شادی تو بس حالات میں ہوئی تھی، مگر ولیمہ یہ ہمارا فیصلہ ہوگا۔ اس کے لہجے میں وہ مان تھا جس نے منسا کے دل میں جھرجھری سی دوڑا دی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ زرار نے اس کی خاموشی دیکھ کر نرم انداز میں پوچھا، ڈریس دیکھو گی یا بس مجھے ہی دیکھتی رہو گی؟ وہ فوراً شرمندہ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ ہر ریک پر بے شمار دلکش برائڈل ڈریسز، سیاہ سفید، گولڈن، میرون، سلور، ہر رنگ اپنی الگ چمک لیے کھڑا تھا۔ زرار بس دور کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی لال ڈریس اٹھاتی پھر رکھ دیتی، کبھی گولڈن کو ہاتھ لگاتی مگر چھوڑ دیتی۔ دل شاید ابھی تک یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کا ولیمہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ والا لے لو۔ زرار اچانک اس کے پیچھے کھڑا ہوا۔ گولڈ اور سلور امبرائڈری والا خوبصورت سا پیچ کلر ڈریس، اتنا نفیس کہ جیسے دیکھ کر کوئی بھی روک نہ پائے۔ لیکن یہ تو بہت خوبصورت، ہاں بالکل تمہاری طرح۔ وہ جملہ منسا کو اندر تک چھو گیا۔ وہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ ٹرائی کر لو، اس نے نرمی سے کہا تو منسا آئینے میں خود کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ جیسے کسی شہزادی جیسی لگ رہی تھی۔ چمک، نفاست، سادگی اور خوبصورتی، سب کچھ ایک ساتھ۔ زرار باہر کھڑا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ پردہ ہٹا کر باہر آئی تو وہ لمحہ جیسے ٹھہر گیا۔ زرار نے اسے دیکھا، پہلی بار اتنی شدت سے جیسے اس کی سانسیں رک گئی ہوں۔ مس منسا زرار، وہ آہستہ سے بولا، اگر کوئی کہے کہ اللہ نے دنیا کی سب سے حسین لڑکی بنائی ہے تو آج میں اس پر یقین کر لوں گا۔ منسا کی آنکھیں شرم سے نم ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے ڈریس کے بازو سمیٹے۔ یہ ٹھیک ہے، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ نہیں، زرار نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کا دل ہڑبڑا کر دھڑکنے لگا۔ زرار ایک قدم بڑھا، اس کی آنکھوں میں گہری نظر ڈال کر، یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، اتنا کہ اگر یہی ڈریس پہن کر تم سامنے آؤ گی تو مجھے ہر 2 منٹ بعد اپنی نظریں نیچی کرنے پڑیں گی۔ 2 دن تک گھر میں خوشی کا سما رہا۔
दादा और दादी तो पहले ही से इस रिश्ते के दीवाने थे। वलीमे की तैयारी में वो दोनों तो जैसे किसी नए जोड़े की शादी कर रहे हों। घर में फूलों की खुशबू, लाइट्स की जगमगाहट, रिश्तेदारों की आमद, हर कोई बस उन्हीं दोनों की तारीफें करता जा रहा था और वो दोनों वाकई चांद सूरज की जोड़ी लग रहे थे। मनसा जब तैयार होकर सामने आई तो पूरे घर की सांसें थम गई। अपने पीच गोल्ड ड्रेस में वो ऐसे महसूस हो रही थी जैसे जुगनुओं की रोशनी ने उसके चारों तरफ हाला बना दिया हो। उसकी चौड़ी कमर, नाजुक कमरबंद, बालों का झूमर, नाजुक सा दुपट्टा, हर चीज उस पर जच रही थी। जरार ने उसे पहली नजर में देखा और देखता ही रह गया। वो बेख्तियार उसके पास आया। तुम? उसे लफ्ज नहीं मिल रहे थे। तुम इतनी अच्छी कैसे लग सकती हो? मनसा ने शर्म से नजरें झुका ली। मेहमानों ने जैसे ही जोड़ा देखा, सबने तारीफों के ढेर लगा दिए। माशाअल्लाह, क्या जोड़ी है, बिल्कुल फिल्मी लग रहे हैं दोनों। क्या किस्मत है खजरानी खानदान की। दादा दादी फखर से दमक रहे थे। वो दोनों वाकई मुकम्मल जोड़े की तरह लग रहे थे। जरार की आंखों में फखर था और मनसा के चेहरे पर शर्म की चमक। वलीमा बहुत धूमधाम से हुआ। दोनों ने एक दूसरे को दिल से कबूल कर लिया था, एक दूसरे की मौजूदगी को कबूल कर लिया था। मनसा ने सब कुछ भुलाकर उसे अपने दिल और घर में जगह दी थी और ये बात का सामने वाले ने भी मान रखा था। वो उसे शहजादियों की तरह रख रहा था। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे तुम मिली हो। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।